নমস্কার, গুড মর্নিং। এক ফোনে বাংলা নিয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। আর এক ফোনে বাংলায় শুরুতে আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখবো, নেট বিতর্কে গরম সংসদ। প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী বিলে তপ্ত সংসদ। কংগ্রেস সাংসদদের মন্তব্য ঘিরে তুঙ্গে বাদানুবাদ। শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে করা মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ বিজেপির। আর প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ খণ্ডন করে কংগ্রেস সাংসদের বহিষ্কার দাবি প্রহ্লাদ যোশীর। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से। संसद में डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। আর এরপরে তীব্র প্রতিবাদে সরব হন শিক্ষামন্ত্রী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি, সাংসদকে বহিষ্কারের দাবিও জানান প্রহ্লাদ যোশী। प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। বোনকে সমর্থন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর। শিক্ষামন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ কংগ্রেস সাংসদের। Who, after all these young people were protesting about the education system, And so many girls, are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. সোমবার বিক্ষোভে অচল ছিল সংসদের দুই কক্ষ। মঙ্গলবার মেঘ কেটে রোদ উঠল আর কেন্দ্রে নিয়ে আসা প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধ বিলের সংশোধনী নিয়ে আলোচনা হলো। বিরোধীদের বিলের আলোচনায় নিয়ে আসতে পারা একদিকে দিয়ে কেন্দ্রের সাফল্য, আর অন্যদিকে সংসদের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কেন্দ্রের ব্যর্থতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন বিরোধীরা। বিজেপির ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিলকে সমর্থন জানালেও কেন্দ্রকে দোষারোপ করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। We support this bill, but support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. After the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation,
student pushed into depression. Paper leaks in today's India has become a pattern. It has become a system. And when the same failure repeats itself year after year, it ceases to be an incident or an accident. It becomes a system. The government is so competent, then why can't it secure a sealed question paper? You say you can monitor satellites. The government say it can track missiles. The government say it can defend cyberspace. Yet somehow, sir, confidential examination papers seem to be travel faster than the government can detect them. If a question papers requires the level of protection normally reserved for matters of national security, what does that tell us about the examination system? It tells us that the problem is no longer the paper. The problem is government's inability to protect it. অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে কে বলবে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের সরকার শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। সাদা ওএমআর শিট জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই রাজ্যে। কংগ্রেসের গৌরব গগৈ বিল নিয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। But I want to make it very clear in the beginning. ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। तो जो 2024 के नीट यूजी जो चार्जशीट हुए थे, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। जो मूल व्यक्ति है संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उसको बेल मिल गया। 6/2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। 11-12 কোথায় ছিলেন? বেলের পক্ষে বলতে উঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অবিজেপি শাসিত কোন রাজ্যে কবে কি পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে কৌশলে তার ফিরিস্তি দিয়ে দেন। That just because we support, thank you, sir. 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak, 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination, 2010 B.Ed Entrance Examination Uttar Pradesh, 2012 Tamil Nadu Public Service Commission, 2009 West Bengal Joint Entrance Exam। और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए 1992 फर्स्ट टाइम देयर वाज अ रिकमेंडेशन मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन हेडेड बाय द कांग्रेस पार्टी, दैट देयर शुड बी अ कॉमन टेस्टिंग नेशनल एजेंसी। इट वाज 1992। देन इन 2010 during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. নেট বিক্ষোভের নিন্দা কঙ্গনা রানাওয়াতের। এরা কেমন ছাত্র? প্রশ্ন বিজেপি সাংসদের।
हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? कंगनाকে গুরুত্ব দেয় না জেনজি, মন্তব্য ককরোচ জনতা পার্টির সদস্য সৌরভ দাসের। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है। নিট আন্দোলনের গরম তাওয়ায় হাত সেকেছে পাকিস্তান। অস্থিরতা তৈরি করে ভারতকে ভেতর থেকে ভাঙার চক্রান্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবাদীদের ভিড়ে বিশে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেছে দাগি অপরাধীরাও। দিল্লি মহারাষ্ট্র পুলিশের তদন্তে সামনে এলো চোখ কপালে তোলা এমনই তথ্য। ভারতের ক্ষতি করা চক্রান্ত হয়েছে পাকিস্তান এবং আরব দুনিয়া থেকে। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও ডিলিট হয়ে যাওয়ার পর এটাকে আর বিক্ষিপ্ত ঘটনা মনে করা হচ্ছে না, কারণ তারপর একাধিক ঘটনা আমাদের সামনে আসছে। এটা একটা ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড এফোর্ট বলে মনে করা হচ্ছে এবং তার ফলে এটাকে আর হালকাভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। সহজভাবে বলতে গেলে দিল্লির জমায়েতে, দিল্লির যন্তর মন্তরের জমায়েতে বেশ কিছু মানুষের উপস্থিতি পাওয়া গেছে যাদের সেখানে থাকার কথা নয়, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু ভিডিও শেয়ার হয়েছে যেগুলোর সঙ্গে এই আন্দোলনের কোনো যুক্ত নেই বা বিভ্রান্তিকর। একে একে দিল্লি পুলিশ, মহারাষ্ট্র পুলিশের তদন্তে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উঠে এসছে। প্রদীপ, তার মানে আমরা যে সমস্ত প্রতিবাদের ভিডিও দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, তার মানে বেশিরভাগই ফেক ছিল। বেশিরভাগই ফেক নয়, অনেক ভিডিওই সত্যি ছিল, কিন্তু সত্যি আর মিথ্যে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এমনভাবে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের সিদ্ধান্তকে তা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। শুধু ফেক ভিডিও নয়, ফেক অডিও ইউজ করা হয়েছে, অডিও ক্লোন ব্যবহার করা হয়েছে, যান্ত্রিকভাবে অডিও তৈরি করে, অডিও মেসেজ তৈরি করে তা কোনো ক্যারেক্টারের মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিডিও এডিট করে বা অন্য কোনো জায়গার ভিডিও সুচারুভাবে তা কোনো একটা জায়গার বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই যে প্রতিবাদীর সংখ্যা, সেটাকে এআই দিয়ে রিক্রিয়েট করে অনেক বেশি করে দেখানো হয়েছে। মানে অর্থাৎ একটা মাঠের যদি একটা অল্প জায়গায় কিছু মানুষ জমায়েত হন, সেটাকে রিক্রিয়েট করে গোটা মাঠ ভর্তি জনতা দেখানো যায় এআই এর মাধ্যমে, সেটা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ এটা তদন্ত করেছিল, তারা পাল্টা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং তারপর একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করে, অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে কেউ কিছু করছে না, একটা কোঅর্ডিনেটেড এফোর্টে এটা করা হচ্ছে। 429টা অ্যাকাউন্টকে চিহ্নিত করা হয় বা 429টা সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলকে চিহ্নিত করা হয়। সেগুলোর মধ্যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স হ্যান্ডেল, ইউটিউব আছে। তারা কন্টেন্ট পোস্ট করেছে এবং এই আশ্চর্যজনকভাবে এটা হচ্ছে যে 429টা অ্যাকাউন্টের মধ্যে, 429টা প্রোফাইলের মধ্যে শতাধিক প্রোফাইল পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ ভারতের যারা ক্ষতি করতে পারে সেই শক্তিগুলি যেসব দেশে সক্রিয়, সেখান থেকে এই প্রচারটা বা অপপ্রচারগুলো চালানো হয়েছে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এটাও একটা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসের এটাও একটা রূপ। সরাসরি যুদ্ধে না পেরে কাশ্মীরে এবং ভারতে ছায়াযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, নাশকতা শুরু হয়েছিল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত কঠিন অবস্থান নেওয়ার পরে আবার একটা সন্ত্রাসের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, এটাকে আমরা সাইবার সন্ত্রাস বলতে পারি।
এখানে ভারতের বাইরে থেকে ভারতের মাটিতে পা না রেখে শুধুমাত্র সাইবার দুনিয়াকে ব্যবহার করে ভারতের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করা যায়। দ্বিতীয় যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্যকর হয়েছে সেটা হচ্ছে দিল্লি পুলিশ। 20শে জুলাই সংসদ অভিযানে প্রতিবাদীদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের সংঘর্ষের পর দিল্লি পুলিশ একটা তদন্ত করে, তাতে 2873 জনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সন্দেহভাজন হিসেবে, এবং ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যার বা ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম ব্যবহার করে তারা এর মধ্যে 989 জন, মানে প্রায় 1000 জনের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। 1000 জন দাগি আসামির মুখ মিলে গেছে। আমরা একটা ভিড়ের মধ্যে পকেটমার দেখতে পারি, ছিনতাইকারী দেখতে পারি, যদি অপরাধী ছিচকে চোর দেখতে পারি, তাদের লাভ হতে পারে, কিন্তু খুনের আসামি, খুনের অপরাধের আসামি, দাগি আসামি, পক্সো আইনে অভিযুক্ত, মলেস্টেশনে অভিযুক্ত, রেপে অভিযুক্ত, অপহরণে অভিযুক্ত, এদের যন্তর মন্তরে কি প্রয়োজন ছিল? এরা ওই 1000 লোক কি করে ঢুকলো ওর মধ্যে? দেখো, এই যন্তর মন্তরে অনেক কিছুর ওপর না একটা ফুসমন্তর ছিল, মানে অনেক বাইরের ফুসমন্তর এই যন্তর মন্তরে ছিল, এবং সেটা কোথাও কাজ করেছে। কারণ একটা সমস্যা কোথায় আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এবং কোথাও হয়তো বাইরের বিদেশেও আছে, সেটা হচ্ছে আমরা কোনো কিছু দেখে কিছু একটা ভালো লাগলো শেয়ার করে বসে থাকলাম, বা সেটার ওপর একটা ন্যারেটিভ নিয়ে শুরু করলাম। যখন এই এআই অত খুব ভালো করে সবার প্রচারে আসেনি, বা খুব সহজে বলা যেতে পারে সবার কাছে খুব সহজলভ্য এআই হয়ে ওঠেনি, তখন যেটা বারবার চলতো সেটা হচ্ছে টুল কিট। মানে কোনো কিছুতে আমরা সবাই জানতাম যে কোনো একটা প্রপাগ্যান্ডার ওপর যখন কাজ হতো একটা টুল কিট হতো, এবং তাতে কথার কথা বলছি, ধরুন কোনো একটা বিষয়ে প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিবাদ এবার প্রত্যেকে, আমার একটা ভাষা থাকতে পারে, প্রদীপের একটা ভাষা থাকতে পারে, আপনার একটা ভাষা থাকতে পারে, সেখানে কি হতো এরকম 7 থেকে 8 রকমের এক একটা করে প্যারাগ্রাফ লেখা থাকতো, এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা যেত সেই প্যারাগ্রাফগুলোই প্রতিবাদীদের সবার প্রোফাইলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 1 2 3 4 3 4 2 1 প্যাটার্নে আসতে থাকতো। এই টুলকিটটাকে এভাবে প্রচার করা হতো। তা এখন এআই এর যুগ, এই টুলকিটের ওপর এআই এখন কাজ করতে শুরু করেছে। এআই এর উপর দিয়ে ভিডিও বানানো যাচ্ছে, ছবি বানানো যাচ্ছে, গোটা সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে। এবং আমি নিজে যখন ফেসবুক বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দেখে অবাক হই যে কিছু কিছু ছবি বা কিছু কিছু তথ্য দেখে বোঝা যাচ্ছে কোথাও এর মধ্যে সংশয়ের জায়গা রয়েছে, ভীষণভাবে সংশয়ের জায়গা রয়েছে, কিন্তু তাও সেগুলো শেয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ সেটার মধ্যে পাগলের মতো কমেন্ট করছেন। মানে কোথাও একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহারের যে অ্যাওয়ারনেস, সেটার মধ্যে আমাদের ঘাটতি রয়েছে, এবং সেটারই সুযোগ নিচ্ছে এমন কেউ কেউ, যেটা হয়তো আমরা এখন বুঝতে পারছি না, হয়তো ভুলটা ভবিষ্যতে বুঝতে পারবো যখন হয়তো কোনো বড় একটা ক্ষতি আমাদের হয়ে যাবে, তারপর হয়তো আমরা বুঝতে পারবো। কারণ আমার আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণটা আমার তোমারই থাকবে, সেটার উপর সরকার সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। 2021 সালের জানুয়ারিতে যখন দিল্লি রাজধানী এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ চরমে, তখন প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বা পরে দিল্লিতে কৃষকদের আন্দোলনকারীদের একাংশ ঢুকে পড়েছিল, এবং লালকেল্লায় ঢুকে পড়ে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগের ওপর প্রতিবাদের ফ্ল্যাগ ট্যাগ লাগিয়ে দিয়ে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। তার কদিন পরে দিল্লি পুলিশ একটা প্রেস কনফারেন্স করে এই টুল কিট শেয়ার করার ঘটনা সামনে এনেছিল, এবং ধরা পড়েছিল সেটা একটা বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। তুমি বললে যে আমার আর তোমার সোশ্যাল মিডিয়া, আমার আর তোমার নিয়ন্ত্রণে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেই। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে ভিডিও ডিলিট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে পররাষ্ট্রের একটা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু প্রান্তিক আসছে, মানে ঠিক আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। যতক্ষণ আমার আর তোমার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে অথবা তাদের স্বার্থহানি করছে না, ততক্ষণ অবধি আমার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল আমার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি আমার দেশকে কোনো বার্তা দিচ্ছি বা কোনো ভুলকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, তখন সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলকে আমার বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা, রিচ কমিয়ে দেওয়া, ভিডিও উধাও করে দেওয়া, এ ধরনের ঘটনা ঘটানো যাচ্ছে। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে নয়, আমাদের মস্তিষ্কটাকেও কোথাও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে, যে আমরা নিজেদের বিচার বোধ বুদ্ধি সমস্ত হারিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে এমন কাউকে লক্ষ্য করা গেছে যাদের হয়তো সেই আন্দোলনের সাথে কোনো যোগ নেই, আন্দোলন নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নেই, থাকতেই পারে আন্দোলন, হতেই পারে গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে কোনো দেশের কোনো সরকারের আপত্তি আছে বলে তো আমার অন্তত জানা নেই। তো সেই জায়গায় বলতে পারি যে এদের কি কাজ ছিল সেখানে, কারণ আমি বেশ কিছু ভিডিও দেখতে পেলাম, আবার বলছি ভিডিও আমি দেখতে পেয়েছি কিন্তু আমি শেয়ার করিনি বা সেটা নিয়ে আমরা খবর করতে যাইনি, তার কারণ সেটা সত্য কি অসত্য সেই বিচারটা আমরা করে উঠতে পারিনি। না, এক পিৎজা বিক্রেতা তিনি কোনো একটা অর্ডার দিতে এসেছিলেন, তার
খাবারের যে জায়গাটা ছিল বা খাবার রাখার যে জায়গাটা স্টোরটা ছিল সেই স্টোরটা লুটপাট করে নেওয়া হয়েছিল। এবার একটা ভিড়ের মধ্যে সেই জায়গাটা দেখানো হচ্ছে, আদৌ সেটা যন্তর মন্তর কিনা আমরা কিন্তু জানি না, কিন্তু কেউ কেউ সেটাকেই আবার যন্তর মন্তর বলে পোস্ট করতে শুরু করছেন। সমস্যাটা এইখানেই যে নিজেদের বোধ বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণটা অন্যের হাতে কোথাও আমরা দিন দিন ঠেলে দিচ্ছি, কিন্তু সেটাই সব থেকে বড় কারণ হয়ে উঠছে আমাদের বিপদের।